امام حسن کا دین آئے تو ہم لوگوں کو منا کے دین سے جوڑتے ہیں، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا احترام کیا ہوا ہے۔ بھائی لوگوں نے تو ایمانداری کی باتیں کی ہے، ہم نے بھاؤنگر والوں کی ایمانداری دیکھی ہے۔ دنیا نے پڑھ کہیے چھے دنیا والاو جوبو بدی بھاشا میں ضرورت پڑے تو بدی بھاشا میں حضور نی ناتو پڑھو، تاکہ دنیا میں خبر پڑی جائے محمد رسول اللہ خالی ایک زبان والاو ماتے نہیں، آقا جہان ماتے رحمت للعالمین بنی نے تشریف لے آئے بات اوپر روکائی جا جی مولا ارادو کری لی دو، نیت کری لی دی، یقین پورو کری لی دو چھے کہ گناہ کرش ہے، مارو رب کی اچھے فرشتہ پر گناہ تمہارا بندہ ہے کئی روج نہ تھی صاحبو جے امت نے حضور نی امت تھاوانی نسبت تھئی جائے، ای امتوں میں محترم تھئی جائے، جے اولاد نے رسول اللہ نی اولاد تھاوانو اعزاز مڑی جائے، ای اولاد محترم تھئی جائے، جے صحابی نے رسول اللہ نا صحابی تھاوانو مڑی گیو، ای صحابہ نا محترم تھئی جائے، تو مانوو پر سے کہ جے مہینہ نے رسول اللہ نو مہینو تھاوانو مڑی گیو، ای مہینوں پر بدائے مہیناؤں نی اندر محترم تھئی جائے چھے۔ شب برات نے شابان نی اندر رکھو کہ تو آؤ مارا محبوب پاسے پچی معافی مڑوانی چھے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بھی پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے۔ اے جوانو آمارو حسین، اے جوانو آمارو حسین جنتی جوانوں نو سردار چھے، نہیں امام اعظمی بادشاہ نو نام چھے جمنا مانوا والاو ما معین الدین چشتی سنجری اجمیری دیکھا ہے۔ میرے لب پر یہ ہر دم مصطفیٰ کی جو نعت خوانی ہے، یہ وہ نیکی ہے جو محشر میں میرے کام آنی ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ ثانی ہے، محمد مصطفیٰ کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ ثانی ہے، وہ مومن ہی نہیں جس کو اس میں آناکانی ہے، وہ مومن ہی نہیں جس کو اس میں آناکانی ہے، زمانہ کھا رہا ہے بالیکی سرکار کا صدقہ، زمانہ کھا رہا ہے بالیکی سرکار کا صدقہ، انہی کے دو عالم ہیں انہی کا دانا پانی ہے، انہی کے دو عالم ہیں انہی کا دانا پانی ہے۔ میرا دعویٰ ہے محشر میں لواء الحمد کے نیچے، میرا دعویٰ ہے محشر میں لواء الحمد کے نیچے اسی نے جگہ پانی ہے جس نے مصطفیٰ کی مانی ہے۔ ساتھیو آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ جشن یوم ولادت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یوم وصال امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اور لوگ شاید ہم سنیوں کو دیکھ کے یہ سوچتے ہوں گے کہ سنیوں کو کوئی دوسرا کام دھندہ ہے ہی نہیں۔ ابھی چھٹی سے فری ہوئے تھے کہ مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن منانے لگے ہیں، اور تھوڑا سا فارغ ہوئے تھے کہ سنی لوگ کھیر کنڈا منانے لگے، اور تھوڑا فارغ ہوئے تو شب معراج منا رہے تھے، اور رجب کا مہینہ تو چلا گیا پھر سنی کھڑا ہو گیا۔ لوگ شاید سوچتے ہوں گے کہ ماہ رجب میں ان کے آراس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یقیناً ماہ رجب بڑی شان والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے کو اللہ کے نبی نے اللہ کا مہینہ کہا ہے، اور اللہ نے اس مہینے میں زیادہ ولیوں کو بلا کے دکھا دیا کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے ولیوں کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ ماہ رجب یہ اللہ کا مہینہ،
اور माह शाबान आका कहते हैं ये मेरा महीना है, और आका फरमाते हैं माह रमजान ये मेरी उम्मत का महीना है। मतलब आप समझे थोड़ा सा, अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो बीच में वसीला और जरिया मोहम्मद मुस्तफा है। बगैर हुजूर के वसीले के किसी का बाप नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं जा सकता। हुजूर बीच में हैं और कहा ये शाबान मेरा महीना। मगर साथियों, फितनों के इस दौर में अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना कम है कि मौला ताला ने हमें अपने नेक बंदों के जिक्र के लिए जमा कर लिया। और वैसे भी भावनगर शहर में साल में एक आध मर्तबा हाजिरी का मौका मिलता ही है, और बीच में कभी कभी कॉल आ जाती है और हम अपनी मसरूफियत की वजह से हाजिर नहीं हो पाते। मगर कुछ लोग हमसे इतना प्यार करते हैं कि तकरीर जहां भी हो वहां पहुंच के पहले बैठ जाते हैं। भाई, लोगों ने तो ईमानदारी की बातें की है, हमने भावनगर वालों की ईमानदारी देखी है, और लोग भी अच्छे हैं। और ये सब नौजवान बच्चे जहां प्रोग्राम हो वहां पान लेके आते हैं, कहते हैं बाबा खाओ ताकि गला और मजबूत हो जाए। ये खिला के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनसे ये जो रिश्ता है प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। साथियों, ये सारे उलमा सादात, बिलखुसूस पीर तरीकत सैयद शब्बीर मियां बापू और सादात जो बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, इन तमाम के हाथों को बोसा लेके ये जुमला कहने जा रहा हूं। अगर आप इस जुमले पे समझ गए, महफिल कामयाब हो गई। लोग कहते हैं मिलाद आता है तब भी तुम जमा होते हो, जुलूस निकालते हो, जलसे करते हो, नियाज खाते हो, खिलाते हो। जैसे ही 11वीं आए तब तुम जमा होते हो, छठी आती है तब जमा होते हो, शबे बरात आती है तब जमा हो जाते हो, रमजान का महीना माह रमजान का आया तब जमा हो गए। ये सब चीजें क्यों करते हो? हम कहते हैं इसीलिए करते हैं कि उन वलियों की खिदमत जिंदा रहे। मिलाद मनाने का मकसद किसी को चिढ़ाना नहीं, उम्मत को अपने नबी के कदमों से जोड़ना है। सिद्दीक अकबर का दीन है, किसी को जलाना चिढ़ाना मकसद था ही नहीं कभी सुन्नियों का। मकसद यह है कि सिद्दीक अकबर के नाम पे लोग दीन से जुड़ जाएं। फारूक आजम का दीन आए तो हम लोगों को दीन से जोड़ते हैं। उस्मान गनी का दीन आए तो हम लोगों को दीन से जोड़ते हैं। मौला अली का दीन आए तो हम मना के लोगों को दीन से जोड़ते हैं। इमाम हसन का दीन आए तो हम लोगों को मना के दीन से जोड़ते हैं। और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह से निस्बत रखने वाली हर शय का एहतराम किया हुआ है। दुनिया के अंदर बेशुमार फिरके हैं, बनेंगे, और उन्हें अपने अपने अकीदे मुबारक, मगर हम सुन्नी मुसलमान। आप देखें अलग अलग फिरकों में अलग अलग बहस है। कहीं खारजियत का ऐसा तसव्वुर है कि सहाबा का तो जिक्र होता है, हुजूर के वफादारों के नाम के नारे तो लगते हैं, पर जहां पंजतन का जिक्र हो जाए, जहां अहले बैत पाक का जिक्र हो जाए, वहां लोगों की शक्ल बिगड़ जाती है। और कहीं आप देखेंगे कि अहले बैत के नाम पे दुकानें लोगों ने चला के रखी है, उनके सामने अगर सहाबा का जिक्र हो जाए, रसूलुल्लाह के वफादारों का जिक्र हो जाए, हुजूर के असहाब का जिक्र हो जाए, तो 12 उनके चेहरों पे भी बचते हैं। मगर सुन्नी है कि जो रसूलुल्लाह की आल को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं, रसूलुल्लाह के गुलाम को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। हुजूर पाक से निस्बत रखने वाली हर शय का, हर चीज का, हर हस्ती का जिसने एहतराम किया, उसे सुन्नी कहते हैं। सुन्नी कोई ऑफिस में बैठ के नहीं बनता, सुन्नी सऊदी की रियाल पे नहीं बनता,
सुन्नी को इराक और ईरान फंड नहीं करता। सुन्नी को अगर कोई चलाता है तो बगदाद से पीरों का पीर चलाता है, अजमेर से मोइनुद्दीन चिश्ती चलाता है। साथियों, हम ही वो लोग हैं जो उम्मत के अंदर नफा चाहते हैं, खैर चाहते हैं, लोगों के अकीदों को बचाना चाहते हैं। लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए माज़अल्लाह उन हस्तियों के बीच में झगड़ा साबित किया और उस झगड़े को ऐसा बढ़ाते रहे कि आलमान वल हफीज। मगर हम ही वो लोग हैं जो कहते हैं लोगों सुनो सुनो, आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले कोई मामूली नहीं थे, उनके घर वाले भी वो थे कि उनकी शान में कुरान ने बेशुमार मकामात पे खुतबे पढ़े हैं, और हुजूर के दर वाले भी वो थे जो घर वालों का एहतराम करना जानते थे। आपको न पता हो तो ये बात लिख लो, जाओ हदीस की किताबें उठाओ, जो शान मौला अली शेर खुदा की है उसके रावी को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। आपको न पता हो तो थोड़ा पढ़ो कि जो शान आपके पास सैयदा कौनैन की पहुंच रही है उसकी रिवायत करने वाली का नाम सैयदा आयशा सिद्दीका है। साथियों, सैयदा आयशा सिद्दीका गुजराती में तकरीर सांभळवी છે કે સુભાન અલ્લાહ। ભાઈ હું તો કદાચ ઉર્દુમાં કરતો જાઉં અને સવારે ફિરોજભાઈનો ફોન આવે કે બાપુ રોંગ નંબર લાગી ગયો, એ ગુજરાતીમાં સંભળાવી હતી અને તમે ઉર્દુમાં સંભળાવી દીધી। કોઈ વાત નહીં, જબાન બધી આપણી જ છે ભાઈ। હિન્દી હોય, ઉર્દુ હોય, ગુજરાતી હોય, મરાઠી હોય કે સંસ્કૃત હોય, બધી ભાષા અમારી છે। અમારે કોઈ ભાષાથી નફરત નથી। કેમ? અમે બધી ભાષાની અંદર ઇસ્લામ અને દીનની ખિદમતને જરૂરી સમજીએ છીએ અને દુનિયાને પણ કહીએ છીએ દુનિયાવાળાઓ જોવો, બધી ભાષામાં જરૂરત પડે તો બધી ભાષામાં હુઝુરની નાતો પढ़ो ताकि दुनियाને ખબર પડી જાય મોહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ ખાલી એક જબાન વાળાઓ માટે નહીં, આખા જહાન માટે રહેમતુલ લિલ આલમીન બનીને તશરીફ લઈ આવ્યા છે। કોઈ જબાન સાથે આપણી નફરત છે જ નહીં, પણ સાહેબો જબાન ગમે એવી હોય, મહેબૂબની જબાન તો મહેબૂબ છે। એ નમાઝ પડવા ઉભો રહી જાય ને આદમી, પછી એ હૈદરાબાદનો હોય, સાઉથનો હોય કે ઉત્તર પ્રદેશનો હોય, ગમે ત્યાંનો હોય, નકાત બાંધતા પહેલા એ કહેશે અલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહ પાક સૌથી મોટો છે। હવે ઈ અરબીમાં કહેવાની બજાય ગુજરાતીમાં કહી દઈએ, હિન્દીમાં કહી દઈએ, સંસ્કૃતમાં કહી દઈએ તો પણ અલ્લાહ તો મોટો છે જ, પણ નમાઝ શરૂ નહીં થાય, નમાઝ શરૂ નહીં થાય। કેમ? કેમ કે જબાન મહેબૂબની નથી। કીધું અલ્લાહ પાક હું તો કાઠિયાવાડનો છું, હે મને ખબર નથી પડતી અરબીમાં, કીધું ના ખબર પડે તો પણ પढ़, महबूब मारा महबूबनी जबान छे એટલે મારા મહેબૂબની જબાન ઉપર તારે ચાલવું પડશે। સાહેબ જબાનોનો ઇતિહાસ અને હિસ્ટ્રીમાં જઈએ ને તો આ વાત મળે છે કે જબાન ઈ જ જિંદા રહે છે જે જબાન ના માનવા વાળા જિંદા હોય। જે સમયની અંદર ભારત દેશની અંદર મુગલોનું શાસન હતું, ભારતની અંદર ફારસી બોલાતી હતી। મુગલ ચાલ્યા ગયા, ફારસી પણ ચાલી ગઈ। અંગ્રેજ આવ્યા, અંગ્રેજી જબાનને ફરોખ્ત આપી। અંગ્રેજ હતા ત્યાર સુધી અંગ્રેજી હુકુમતના તોર ઉપર ચાલતી હતી। અંગ્રેજ ચાલ્યા ગયા, અંગ્રેજી પણ ચાલી ગઈ। સાહેબો મુગલ ચાલ્યા ગયા, ફારસી ચાલી ગઈ, अंग्रेज चाल्या गया, अंग्रेजी चाली गई, पर अरबी खाली अरबस्तान में नहीं आखी दुनिया में बोलाय छे। पछी चीन होय के यूरोप, दुनियानो कोई पण देश होय, अजान थाशे तो अरबी में थाशे।
કેમ કે હજી સિક્કો મોહમ્મદ મુસ્તફા નો ચાલે છે, મહેબૂબ નો સિક્કો હજી ચાલે છે. એટલે એમની જબાનને અલ્લાહ પાકે એવી જિંદગી દીધી કે जिब्राइल अमीन ने पूछिए ने तो फरिश्ताओना ई सरदार तो किए छे आसमानोમાં જે ફરિશ્તાઓ રીએ છે ઈ પણ વાત અરબીમાં જ કરે છે, કેમ કે ત્યાંના પણ બાદશાહ અમારા આકા છે. આગળ જાઓ આગળ કે જન્નતની અંદર જન્નતી વ્યક્તિ પણ જે ભાષાનો ઇસ્તેમાલ કરશે ઈ અરબી હશે, કેમ કે જન્નતના બાદશાહ અલ્લાહ પાકે મોહમ્મદ મુસ્તફા ને બનાવી દીધા છે. હુઝુર ને જન્નતનો બાદશાહ બનાવી દીધો છે. અને સાહેબો આ માહે શાબાનુલ મુઅઝ્ઝમ હુઝુર પાક કહે છે આ મારો મહિનો છે, મારો ખુદનો મહિનો છે, મારો પોતાનો મહિનો છે. કેમ આ મહિનો આકાનો છે? આપણે કિતાબોને જ્યારે ઉપાડીને તો આપણને મુહદ્દિસીન મુહક્કિકીન આ વાત કહેતા મળે છે કે આપણા નબીને અલ્લાહ પાકે જે શાન દીધી, જે મકામ દીધો, જે મર્તબો દીધો, જે ઇજ્જત દીધી એ અગલા કોઈ પેગંબરને નથી મળી, અગલા કોઈ રસૂલને નથી મળી, અગલા કોઈ મુરસલીનને નથી મળી. અગલા મુરસલીનોની દાસ્તાનને, એમની જિંદગીને, એમના જીવનને વાંચો. નામ છે હઝરત દાઉદ અલૈહિસ્સલામ. જ્યારે એમને કિતાબ જોઈએ છીએ ઝબૂર, અલ્લાહ પાક કહે છે એ દાઉદ મકામે ખાસ ઉપર આવી જાઓ. નામ છે હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ. એમને ઇંજીલ જોઈએ છીએ, અલ્લાહ પાક મકામે ખાસ ઉપર બોલાવે છે. નામ છે મૂસા અલૈહિસ્સલામ. એમને તોરેત જોઈએ છીએ, અલ્લાહ પાક તૂર ઉપર બોલાવી, એતકાફ કરાવી, ઇબાદત કરાવી અને પછી પોતાની કિતાબ આપે છે, પછી પોતાની વહી આપે છે, પછી પોતાનું કલામ આપે છે. પણ સાહેબો જ્યારે વારો આવ્યો છે તારા મારા નબીનો, જ્યારે વારો આવ્યો છે હસનૈન કરીમૈનના નાનાનો, જ્યારે વારો આવ્યો છે માં સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના બાબાનો, તો મારા આકા મક્કામાં છે. કુરાન પાછળ પાછળ મક્કામાં ચાલ્યો ગયો છે. આકા જ્યારે મદીના ગયા તો કુરાન પાછળ પાછળ મદીના ગયો છે. આકા બદ્રમાં ગયા, કુરાન બદ્રમાં ગયો છે. આકા અમ્મી આયશાના હુજરામાં ગયા, કુરાન અમ્મી આયશાના હુજરામાં જાય છે. ફરિશ્તાને કીધું હે પરવરદિગાર ઈ અગલા પેગંબર હતા જેમને તું બોલાવતો હતો, અને આ મહેબૂબ છે કે જેમના પાછળ કુરાન મોકલે છે, વાત શું છે? કીધું ફરિશ્તાઓ વાત ઈ જ છે કે મારા મહેબૂબ જેવો મકામ કોઈને મળ્યો નથી, મળવાનો પણ નથી. અગલાઓને બોલાવવામાં આવતો હતો અને હુઝુરની પાછળ કુરાન મોકલવામાં આવતો હતો. એટલે તમે કુરાન શરીફ ખોલશો, કોક સૂરા મક્કી છે, કોક સૂરા મદની છે. હુઝુર મક્કામાં હતા, જિબ્રાઈલ મક્કામાં આવતા રહ્યા. હુઝુર મદીને ગયા, જિબ્રાઈલ પાછળ પાછળ મદીના ચાલ્યા ગયા છે. મારા આકાની શાન અને આકાના ગુલામોની શું શાન છે? હે ભાઈ, આકાના ગુલામોની શાન શું છે? અગલી ઉમ્મતના કસાઈસને પढ़ो. અગલી ઉમ્મતનો કોઈ આદમી એક અપરાધ કરી લીએ, એક ગલતી કરી લીએ, એક ભૂલ કરી લીએ, એક ગુનાહ કરી લીએ તો એના ગુનાહને પેશાની ઉપર લખી દેવામાં આવે. બની ઇસ્રાઈલનો કોઈ વ્યક્તિ ગુનાહ કરે, ઇમામ ગઝાલી અહ્યાઉલ ઉલુમમાં કહે છે કે એના ગુનાહને ઘરની બહાર દરવાજા ઉપર લખી દેવામાં આવે. પણ સાહેબો આપણે હુઝુરના થઈ ગયા, હુઝુરના ઉમ્મતી બની ગયા. શાન તો જોવો, ગમે એટલા ગુનાહ કરી લીધા, મોઢું ધોઈ અને મસ્જિદમાં આવ્યા ને તો માણસો આપણને નમાઝી સાહેબ જ કહેશે, માણસો આપણને હજરત સાહેબ જ કહેશે. માણસોના વચમાં, તારા મારા ગુનાહોના વચમાં અલ્લાહ પાકે જે પડદો કાયમ કર્યો, કેમ કર્યો? બરેલીથી મારા ઇમામ કહે છે અતાએ અરબ, જિલાએ ચરબ, ફુयूज अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब? बेरब जहां तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए. हुजूर ना उम्मती
बनी गया। फायदो जो वो खाली फायदो के साहिबो अगली उम्मत में कोई आदमी गुनाह नो विचार करे गुनाह लखी देवामां आवे। विचार कर्યું કે પીર સાહેબ નહીં મુલાકાત બાદ હું જઈ અને થોડુંક જુગાર રમી આવીશ, હે પૈસા વાળો થઈ જઈશ ને। હું કહું છું મારા ભાઈ થોડોક વારમાં પૈસા વાળો થઈ જઈશ ને તો થોડીક વારમાં પછી રોડપતિ પણ થઈ જઈશ। હે જુગારી સાથે અમારી કોઈ લડાઈ નથી ભાઈ। કોણ જુગારી અમને અમારી પાસે ઉધાર લઈ ગયો હોય? હે અમે તો કહીએ છીએ જુગારી માણસ શરાબી માણસ માનપન બહુ આપે પણ ફિકર છે ને એની, એને બરબાદ નથી થવા દેવા માંગવું એટલે જ કહીએ છીએ આ શોર્ટકટ રસ્તા ના લે, મહેનત નું કમાવ। ઇન્શાઅલ્લાહ ઈ મહેનત નું કમાવેલી અડધી રોટી તને જિંદગી ભર સુખ એટલું દેશે કે પરેશાની તારા જીવનની આજુબાજુ નહીં આવી શકે। સાહેબ ગુનાહનો વિચાર કરી લઈએ ને કે ચલો હું તકરીર બાદ ફલા ગુનાહ કરીશ એવું વિચાર કરી લીધું, અગલી ઉમ્મતના આદમીએ તો ગુનાહ લખી દેવામાં આવતો હતો પણ હુઝુરના ઉમ્મતી બની ગયા। ગુનાહનો વિચાર કરી લીધો કે હું મજલિસ બાદ ગુનાહ કરીશ અને ફરિશ્તો કલમ ઉપાડે ને તો મારો કરીમ પરવરદિગાર કહે છે એ ફરિશ્તા ઉભો રહે, ઉભો રહે, રોકાઈ જા। જી મોલા ઈરાદો કરી લીધો, નિયત કરી લીધી, યકીન પૂરો કરી લીધો છે કે ગુનાહ કરશે। મારો રબ કહે છે ફરિશ્તા પણ ગુનાહ તો મારા બંદાએ કર્યો જ નથી, ગુનાહ તો કર્યો નથી, હમણાં કેમ લખે છે ઉભો રહી જા। હદીસે પાકમાં આવે છે કે ઈ હુઝુરનો ઉમ્મતી ગુનાહ કરી લે છે, એનાથી ગુનાહ થઈ જાય છે અને ફરિશ્તો કલમ ઉપાડે છે ને મારો રબ કહે છે એ ફરિશ્તા ઉભો રહી જા। કદાચ માફી માંગી લીએ હે, કદાચ બે આંસુથી મને મનાવી લીએ। યા અય્યુહલ ઇન્સાનુ મા ગર્રકા બિરબ્બિકલ કરીમ, એ ઇન્સાન તું ગૌર કર કે તારો કરીમ પરવરદિગાર, તારો પરવરદિગાર કેટલો કરીમ છે, કેટલો કરીમ છે કે કદાચ માફી માંગી લીએ એટલે તારે ભૂસવું પડશે। હમણાં લખના મારો બંદો માફી માંગી લેશે અને માફી ના માંગે ગુનાહ લખાઈ જાય ને પણ સાહેબો એના ઉલટમાં અગર કોઈ આદમી નેકીનો ઈરાદો કરે કે ભાઈ આવે છે શબે બરાત તો માહે શાબાનની અઝમત અને તાઝીમમાં 3 રોઝા રાખી લઈશ, ઈરાદો કરી લીધો કે માહે શાબાનની અંદર ખૂબ દરૂદ પડીશ, ઈરાદો કરી લીધો કે ઇન્શાઅલ્લાહ ફજરની નમાઝ, ઝોહરની નમાઝ, અસરની નમાઝ, મગરીબની નમાઝ, ઈશાની નમાઝ બધી નમાઝ પડીશ, વિચાર કર્યો, ઈરાદો કર્યો। જેવી રીતના ઈરાદો કરે ને મારો કરીમ પરવરદિગાર કહે છે ફરિશ્તા જલ્દી લખ, જલ્દી લખ। મોલા હજી નેકી નથી કરી, વિચાર જ કર્યું છે, વિચાર એટલે જ તો કર્યું છે કે કામ કરવાનું છે। આ હુઝુરના ઉમ્મતી બનવાનો ફાયદો અગલી કોઈ ઉમ્મતને આજ નથી મળ્યું। જાઓ કિતાબો પઢો, આ ખાલી એહસાસ હુઝુર પાકની ઉમ્મતને દેવામાં આવ્યું કે અગર ઈરાદો કરી લીએ તો ઈરાદા ઉપર પણ અજર દઈ દેવામાં આવે છે। કીધું લખી લ્યો, જલ્દી લખી લ્યો અને નેકી કરે ત્યારે અલગ, વિચારનો સ્વભાવ અલગ, નેકીનો સ્વભાવ અલગ। આ હુઝુરના બની ગયા તો ફાયદો છે હુઝુર પાકના ઉમ્મતી બનવામાં જે ફાયદો છે ને ઈ એટલે નથી કે આપણે સંખ્યામાં વધારે છીએ અને કોઈ ઇબાદતમાં સારા છીએ, ના, આપણે તો જે છીએ એની હકીકત આપણે જાણીએ છીએ પણ આ કરમ ખાલી હુઝુર પાકની નિસ્બતના કારણે છે કે અલ્લાહ પાક આપણને કહે છે કે જોવો જોવો મેં તમને ખૈર ઉમ્મત બનાવી દીધા છે। હે ખૈર ઉમ્મતનો તાજ દેવામાં આવ્યો રસૂલુલ્લાહની નિસ્બતના કારણે।
સાહેબો, જે ઉમ્મતને હુઝુરની ઉમ્મત થવાની નિસ્બત થઈ જાય, ઈ ઉમ્મતોમાં મોહતરમ થઈ જાય. જે ઔલાદને રસૂલુલ્લાહની ઔલાદ થવાનો એજાઝ મળી જાય, ઈ ઔલાદ મોહતરમ થઈ જાય. જે સહાબીને રસૂલુલ્લાહના સહાબી થવાનું મળી ગયું, ઈ સહાબામાં મોહતરમ થઈ જાય. તો માનવું પડશે કે જે મહિનાને રસૂલુલ્લાહનો મહિનો થવાનું મળી ગયું, ઈ મહિનો પણ બધાય મહિનાઓની અંદર મોહતરમ થઈ જાય છે. પણ ઉલેમા કહે છે આ મહિનાને હુઝુરનો મહિનો કેમ કહેવામાં આવ્યું? એનું કારણ ઈ છે કે અલ્લાહના નબી હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ પોતાના યાર અબુ બકર સિદ્દીક સાથે બેઠા છે અને હુઝુર પાકની જે દાઢી મુબારક છે, રીસ મુબારક ના વાળ ને અબુ બકર સિદ્દીક જોઈને કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ, આપની ઉપર કોઈ ખૌફ છે, કોઈ ગમ છે? આ આપના ચહેરા ઉપર ખૌફ કેમ દેખાય છે? મારા આકાને આ સવાલ કર્યું છે પણ આકાએ જવાબ ના દીધું. થોડાક સમય બાદ જ્યારે મદીનાના યહૂદે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બેહુરમતી કરી, અને બેહુરમતી પણ કેવી કરી કે આકા નમાઝ પઢાવે છે મસ્જિદ કિબલતૈન ની અંદર અને મોઢું અક્સાની જાનિબ છે. યહૂદી કહેવા લાગ્યા, જોવો જોવો, આ અલ્લાહના મહેબૂબ છે, હબીબ છે, નબી છે, તો અમારી મસ્જિદ તરફ કેમ મોઢું કરીને નમાઝ પઢવી પડે છે? આવો. જ્યારે એતરાઝ કર્યો ને તો મારા આકાએ હાલત નમાઝમાં આસમાન તરફ જોયું. કદ નરા તકલ્લુબ વજહિકા ફિસ સમા ફલનુવલ્લિયન્નકા કિબલતન તરદાહા, કીધું મહેબૂબ, આપનો ચહેરો ઉઠાવવો અમે જોઈ લીધો છે. આપે જે ચહેરો ઉઠાવ્યો ને એ જોઈ લીધો છે. હવે ગમ ન કરો, પરેશાન ન થાઓ, તમે જી બાજુ મોઢું કરશો અમે એને કિબલો માનવા તૈયાર છે. આપ મોઢું કરો ઈ કિબલો. આ શાબાન મહિનો છે, જે મહિનાની અંદર અલ્લાહના નબીએ અક્સાથી મોઢું ફેરવી અને ખાના કાબા તરફ મોઢું કરી દીધું છે. ખાને કાબા તરફ મોઢું કર્યું મારા આકાએ. કાબા આપણો કિબલો બની ગયો છે. અને પછી ઈશાન મુસ્તફા જાને રહેમતને અલ્લાહ પાકે આ શાબાન મહિનાની અંદર દીધી ને કે કીધું, ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતહુ યુસલ્લુના અલન નબી યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ સલ્લુ અલૈહિ વસલ્લિમુ તસ્લીમા. જ્યારે આ આયત ઉતરી છે, મારા આકા પોતાની દાઢી મુબારકને પકડી અને ઊભા થઈ ગયા અને કીધું, એ અબુ કુહાફાના દીકરા મારા યાર અબુ બકર, આપ કહેતા હતા કોઈ ખૌફ છે, કોઈ ગમ છે? સાંભળો, સૂરે તોબાની આયતોએ મુહમ્મદ ઉપર કેફિયત તારી કરી દીધી હતી, પણ સૂરે માઇદાની આ આયતે દરૂર મારી ઉપર એવી નાઝિલ થઈ છે કે મારો રબ એના ફરિશ્તાઓની સાથે મળી અને મુજ મુહમ્મદ ઉપર દરૂદ મોકલે છે, મારી ઉપર રહેમત મોકલે છે. આ વાત કોઈ અગલા નબી ને, કોઈ અગલા પેગંબર ને નથી મળી. આ વાત ઉપર મુહમ્મદ પાછી જવાન થઈ ગયા છે. એટલે આ દરૂદ નો મહિનો છે. શાબાન દરૂદ નો મહિનો છે. આ મહિનાની અંદર આયતે દરૂદ નાઝિલ થઈ છે. અને સાહેબો, તમે જોશો કે માણસો દરૂદ નથી પડતા, અને સુન્નીઓ તમને બી કહું છું દરૂદ પઢો. દરૂદ મોમિનની ઓળખાણ છે. દરૂદ નબી અને ઉમ્મતીના વચમાં એક કનેક્શન છે. દરૂદ પાક એટલો અઝીમ વઝીફો છે. જે દરૂદ આવે, જેટલું આવડે, જેવી રીતના આવે પઢો. અને માણસો કહે છે અમે તો નથી પડતા અને પડવા દેવા પણ નથી માંગતા. મેં કીધું કુરાન કહે છે, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ સલ્લુ અલૈહિ વસલ્લિમુ તસ્લીમા. કુરાન કહે છે મોમિનો તમે પઢો, ઈમાન વાળો તમે પઢો. જે નથી પડતા કદાચ ઈમાન વાળા નહીં હોય, કેમ કે કુરાનનો તકાજો ખાલી ઈમાન વાળાઓથી છે કે એ ઈમાન વાળાઓ તમે દરૂદ ઓ સલામ મોકલો.
અને સાહેબો આ મહિનાની અંદર બેશુમાર બુઝુર્ગોના આરાસ છે અને એમની યાદો છે. એમની ઉપર વાતો કરતા જઈએ તો રાત પૂરી થાય પણ વાત પૂરી ના થાય. પણ આ મહિનાની એક અઝીમ રાત જેને શબે બરાઅત કહેવામાં આવે છે, ઉલમા કહે છે આ રાતના મોમિનના નામાએ આમાલને રબની હુઝુર પેશ કરવામાં આવે છે. એટલે આ અઝીમ મહિનાની અઝીમ રાત છે, બરાઅતની રાત, મગફિરતની રાત, છુટકારાની રાત. અને છુટકારાની રાત અલ્લાહ પાકે રાખી જ મહેબૂબના મહિનામાં છે. શબે બરાઅતને શાબાનની અંદર રાખ્યું. કેમ? કીધું આવો મારા મહેબૂબ પાસે, પછી માફી મળવાની છે, પછી બક્ષિશ મળશે, પછી નજાત થશે. અને સાહેબો આ મહિનાની અંદર ખાસ જે યાદ છે જેમના માટે ઉર્સ આજે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો એ વિલાદત છે સૈયદના ઇમામે હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હોની. કહેજો મોહબ્બતથી સુભાન અલ્લાહ. ઇમામે આલી મકામ, ઇમામે તિશ્નકામ, ઇમામુલ હુમામ, ઇમામે હુસૈન. સુન્ની 10 દિવસ તો જિક્ર કરે છે હે ઇમામે હુસૈન નું. અને આ મહેફિલ પણ એમની વિલાદતના મોકા ઉપર સજાવવામાં આવી. તો મકસદ ઈ જ છે કે ઇમામે હુસૈનના જીવનને, એમની જિંદગીને સાંભળીએ તો આપણે દીન ઇસ્લામના કરીબ આવી જઈએ. ઇમામે આલી મકામની શાન એટલી બલંદ છે કે ઘણા માણસો હજી પણ એમની શાન ઓ અઝમતમાં શુકૂકની અંદર મુબતલા છે. પણ સાહેબો હદીસે પાકની અંદર ખુદ મારા નબી અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યું કે હું હિદાયતનો દરખ્ત છું, ઝાડ છું, ઝાડ, દરખ્ત. મારા આકા કીધું હું દરખ્ત છું. અને આપણે કહીએ છીએ હુઝુર હિદાયતના દરખ્ત છે, હુઝુર દરખ્ત છે. આકા કહે છે એ દરખ્તની ટહની જે છે એ અલી છે. એમની જે ડાળખી છે ને મારા દરખ્તની, મારા ઝાડની, આકા કહે છે એ ડાળીનું નામ અલી છે, અલી. અને આકા કહે છે એ ડાળની અંદર જે કલી છે ને એને ફાતિમા કહેવામાં આવે છે. અને આકા કહે છે કે ઈ કલીની અંદર જે ફૂલ છે ને એ મારા હસન અને હુસૈન છે. સાહેબો ફૂલ જે હોય ને, ફૂલ એ મુરઝાઈ જાય 1-2 દિવસમાં. પણ ત્યારે મુરઝાય જ્યારે ઝાડથી કપાઈ જાય. જ્યારે ઝાડથી જોડાયેલો છે તો ફૂલ તાજા રહેશે. ઝાડ સાથે જોડાયેલો હોય ને તો ફૂલ તાજા રહે. ઝાડથી કપાઈ જાય તો મુરઝાઈ જાય. પણ આ નબુવતના ઝાડથી એવો જોડેલો ફૂલ છે કે જે કરબલાના મેદાનમાં પર મુરઝાતો નથી, મુસ્કુરાય છે. मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते. जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया मुरझाया मुरझाया. આજે પણ ઈ ફૂલ જિંદા છે અને એવા જિંદા છે કે એની ખુશ્બુથી ઇસ્લામ એવો મુઅત્તર થાય છે કે જોશ મલિયાબાદી જેવો કહે છે કે क्या सिर्फ मुसलमान के ही है प्यारे हुसैन, चरगे बसर के है सितारे हुसैन. अभी तो सोए हुए लोग हैं, जरा बेदार हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे है हुसैन. अभी तो सोए हुए लोग हैं, जरा बेदार हो लेने दो. અને સાહેબો જ્યારે વાત ફૂલની આવી છે, કલીની આવી છે, તો બરેલીના ઇમામ કેમ બાકી રહીએ? મારા ઇમામ કહે છે વાહ ક્યા બાત રઝા, ઉસ ચમનિસ્તાન કરમ કી ઝહરા है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल. ઝહરા है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल. માણસો અમને કહે છે શકીલ હઝરત તમારા નોજવાનો ચા વેચવા વાળા, રિક્ષા ચલાવવા વાળા ખૂબ ઇમામ હુસૈન થી મોહબ્બત કરે છે. જ્યારે જોવો
ઇમામ હુસૈનની મોહબ્બતમાં તૈયાર હોય, જ્યારે જો ઇમામ હુસૈનના નામ ઉપર લંગર કરે છે, મહેફિલો સજાવે છે, માણસોને ખવડાવે છે અને પોતાનું કામ મૂકી, કારોબાર મૂકી અને હુસૈન 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 કરે છે, એનું શું કારણ છે? મેં કીધું આ જવાન જે અમારો ઇમામ હુસૈનની મોહબ્બતમાં નીકળ્યો છે, એને ઇમામ હુસૈનથી મોહબ્બત કરતા અમે નથી શીખડાવ્યું, એને ઇમામ હુસૈનથી મોહબ્બત કરતા ખુદ મોહમ્મદ મુસ્તફાએ શીખડાવ્યું છે. અને કેવું શીખડાવ્યું મારા આકાએ? કીધું એ નોજવાનો, એ મારી ઉમ્મતના માણસો, આકા કહે છે અલ હસન વલ હુસૈન શબાબી આલિલ જન્નહ, એ જવાનો આ મારો હુસૈન, એ જવાનો આ મારો હુસૈન જન્નતી જવાનોનો સરદાર છે. હવે જે જવાન જન્નતી છે એ હુસૈન થી પ્યાર કરે છે. હવે જે જવાન ઇમામ હુસૈન થી પ્યાર કરે છે એ જન્નતી છે. અને સાહેબો, સરદારી ઇમામ હુસૈન ની હોય અને એલાન નબીઓના સરદાર નું હોય. આકા કહે છે મારો નવાસો હસન હુસૈન જન્નતી જવાનોના સરદાર. અને અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કેવી મોહબ્બત કરે છે અને કેવી મોહબ્બત બયાન કરે છે. સાહેબો, સૈયદના અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ખુદ કહે છે કે મેં કોઈથી સાંભળ્યું નહીં, મારી આંખે જોયું કે હું અલ્લાહના નબી મુહમ્મદ અરબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની મહેફિલમાં બેઠો છું અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની પાસે દોડતા દોડતા ઇમામે હસન હુસૈન આવી ગયા છે. જ્યારે દોડતા દોડતા આવ્યા ને તો આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ વાઝ કરતા હતા, નસીહતો કરતા હતા, ગુફ્તગુ કરતા હતા અને આકા પાકે ગુફ્તગુ રોકી અને પોતાના નવાસાને સીનાથી લગાવી લીધું છે. અને નવાસા થોડીક વાર બેઠા રહ્યા. જ્યારે મહેફિલ મુકમ્મલ થઈ ત્યારે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે પોતાના નવાસાઓને ચાલતા શીખડાવ્યું. કહેજો ભાઈ સુબહાનઅલ્લાહ. એ ભાઈ, તારો મારો દીકરો ચાલતા શીખે ને તો એના ચાલવામાં ગલતી થાય, પણ જેને અલ્લાહના નબી ચાલતા શીખડાવે પછી એમને ખૂબ ખબર હોય કે ક્યાં જવાય ક્યાં ના જવાય. કહેજો ભાઈ સુબહાનઅલ્લાહ. માણસો કહે છે ઇમામ હુસૈન ને કરબલા નહોતું જવું. મેં કીધું જેમને ચાલતા હુજૂર શીખડાવે એમના વિશે બકવાસ કરીશ કે એમને જવાય ના જવાય? કહેજો ભાઈ સુબહાનઅલ્લાહ. એ ભાવનગર વાળાઓ મોહબ્બત કરો છો પણ સુબહાનઅલ્લાહ માં બહુ ઠંડા છો. હુઝુર પાકે હિજરત કરી છે, મદીના આવ્યા. મદીનાની અંદર આકાએ કીધું કે હું મદીના મુનવ્વરા આવી ગયો છું. હર સહાબીની ઈચ્છા કે હુઝુર મારા ઘરે આવે. જેવી રીતના સુન્ની કહે છે ને, સુના હે આપ હર આशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह. એ ભાઈ ઈ સુન્ની કહે છે, એવું સહાબા કહેતા હતા. એ સહાબીઓ કહેતા હતા, વહાબીઓ આજે પણ નથી માનતા. એ સહાબા કહેતા હતા આકા મારા ઘરે આવો. અને ગુજરાતીનો એક શાયર શું કહે છે, મારા આંગણીએ આવો સરકાર. એ મદીના વાળા પ્યારા નબી આવી દર્શન આપો એકવાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી નૂરે મુજસ્સમ જાત તમારી કરી દિયો રોશન કોઈ રાત મારી. કદી સપનામાં આપો ને દીદાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી દર્શન બસ થઈ જાય જીવનમાં, રહી ન જાય મનની મનમાં. કદી સપનામાં આપો ને દીદાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી મારા કમલી વાળા આકા. ડૂબી ન જાય આસની નૌકા, આવી જલ્દી બચાવો સરકાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી. તો સુન્ની મુસલમાન ઈ ખ્વાહિશ કરે કે હુઝુર મારા ઘરે આવશે, મારા ઘરે કરમ ફરમાવશે. મદીનાના હર સહાબીની ઈચ્છા ઈ હતી કે હુઝુર મારા મહેમાન બની જાય. પણ આકાએ કીધું મદીના વાળાઓ, જો હું ફેસલો કરીશ કે આમના ઘરે આવું છું, આમના ઘરે નહીં, તો તમારામાંથી કોકનું દિલ દુખાશે ને. એટલે આપણે કસબા ઊંટણીને મૂકીએ છીએ
મારી કસવા જ્યાં જઈને બેસશે એના ઘરનો મહેમાન મોહમ્મદ અરબી બનવાના છે. સહાબાએ કરામ અલી રિદવાન કસવાના કદમ સાથે પોતાની ધડકનો ધડકાવા લાગ્યા. અને જ્યારે કસવા કોઈના ઘર પાસેથી નીકળે ને તો માં બહેનો કસવાને હાથ જોડીને કે આવી જા ઊંટણી, મારા પેગંબર મારા મહેમાન બની જશે, મારા ઘરમાં આવી જા, મારા ઘરમાં પધારી લે. પણ ઊંટણી હતી કે ઈ કોઈના ઘરમાં જાય જ નહીં. સહાબા જ્યારે આપસમાં વાત કરવા લાગ્યા કે આ ઊંટણી ક્યાં જાય છે, ક્યાં જવાની છે, આકાએ કીધું મારા વફાદારો હોશિયાર, ખબરદાર, આ ખાલી ઊંટણી નથી, મારી કસવા છે. આની ઉપર હું બેસું છું. ઈ કોઈ જેવી તેવી જગ્યાએ નહીં જાય. અલ્લાહ પાક એને બતાવશે કે કસવા ક્યાં જવાનું છે, ક્યાં જવાનું નથી. ભાવનગરના સુન્ની મુસલમાનો ખાલી આ જુમલાને બરદાશ્ત કરી જાઓ કે જે ઊંટણી ઉપર અલ્લાહના નબી બેસતા હોય એ ઊંટણી ગલતીથી ક્યાંય ના જાય તો જે કાંદા ઉપર હુસૈન બેસતા હોય એ હુસૈન નું જાવું કઈ રીતે ગલત થઈ શકે છે? इमाम हुसैन ની शान तो ये है कि जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, अरे वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है. मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है. ऐसा जहां में कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी हुजूर है. मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है. साहिबो इमाम हुसैन ई छे કે જેમને હુઝુર પાકે ચાલતા શીખડાયું છે. સૈયદના અબુ બકર સિદ્દીક કહે છે હુઝુર પાકે ચાલતા કેવી રીતના શીખડાયું? કીધું બે આંગળીઓ પોતાના નવાસાની હાથમાં દઈ દીધી છે. ઇમામ હુસૈન પાક બાળપણની ઉંમરમાં મુઠ્ઠી વારી અને નાનાની આંગળીઓને પકડી લે છે. અને આકા કહે છે કે નાના નાના કદમ વાળા શહેજાદા, એ મારી જાન, એ મારી પહેચાન, એ મારા હુસૈન, કદમ આગળ વધારો. અબુ બકર સિદ્દીક કહે છે બંને આંગળીઓ દઈ દીધી છે હુઝુર પાકે, અને ઇમામ હુસૈન પાકે બંને હાથોથી આંગળીઓને પકડી લીધી. અને આકાએ કીધું હવે આગળ વધો. ઇમામ હુસૈને કદમ ઉપાડ્યો છે, જમણો પગ ઉપાડી અને આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના કદમ મુબારક ઉપર પગ રાખ્યો છે. અને પછી બીજો પગ ઉપાડી અને આકાના બીજા પગ ઉપર પગ રાખ્યો. પછી મારા આકાએ હાથને થોડું ખેંચ્યું છે. રાવી કોણ છે? અબુ બકર. અબુ બકર સિદ્દીક કહે છે આકાએ આંગળી ખેંચી અને કીધું ઓર આગળ વધો. ઇમામ હુસૈન ઈ નાનકડા પગ, નાના ઇમામ હુસૈન ના નહોતા, પણ સમજાવવા માટે ઈ નાનકડા પગ સાથે મોલા હુસૈન આગળ વધ્યા. આગળ વધ્યા આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની જાન મુબારક ઉપર આવી ગયા. આકાએ કીધું હુસૈન ઓર આગળ વધો, ઓર આગળ વધો. ઇમામ હુસૈન ઓર આગળ વધ્યા. વધતા વધતા હુઝુર પાકના પેટ મુબારક સુધી આવી ગયા છે. આકા પાકે ઓર હાથ ખેંચ્યા છે અને કીધું હુસૈન ઓર આગળ વધો. અબુ બકર સિદ્દીક કહે છે વલ્લાહી મારી આંખે ઈ જોયું કે દુનિયાની અંદર આ શાન કોઈને નથી મળી કે કદમ ઇમામ હુસૈન ના છે અને અલમ નશરાહ ના સીના ઉપર છે. कदम इमाम हुसैन न छे, अलम नशरा न सीना ऊपर छे. है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा. अरे किसकी हिम्मत है रखे मोहरे नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शोहर के सिवा. किसकी हिम्मत है? अल्लाह किसकी हिम्मत है रखे मोहरे नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शोहर के सिवा.
સાહેબો આ લાડ તો એટલે છે કે દુનિયાની અંદર જ્યારે સગો બાપ દીકરીને ડમાવીને મારતો હતો ત્યારે મારા પેગંબરે દીકરીને સીનાથી લગાવી અને કીધું દુનિયા વાળાઓ તમને દીકરી વાલી નહીં હોય, તમને દીકરી પ્યારી નહીં હોય, પણ અમે તો દીકરીથી એટલું પ્યાર કરીએ છીએ કે એલાન કરીએ છીએ દુનિયાની અંદર બધાયના ખાનદાન પોતાના દીકરાથી ચાલે છે, અમારું ખાનદાન અમારી દીકરી ફાતિમાથી ચાલવાનું છે। नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं, अली के घर की है अजमत अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज कर दिया घराने को हुसैन पाल के जिस मां ने दिया जमाने पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर गोलरवी किए छे नफेर आज मुझे अपने दर से तू खाली के तेरे बाबा है शाहों के शाह या जहरा तू बादशाह है दो आलम की एक शहजादी मैं एक गरीब तेरी गर्द राह या जहरा भरूं तो कैसे भरूं दम तेरी गुलामी का बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या जहरा तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या जहरा है तेरी आल से पीराने पीर महिउद्दीन जो औलिया के हुए सरवराह या जहरा। साहिबो अमे दर वाळाओना पण गुलाम छीए अने घर वाळाओना पण गुलाम छे। सैयदा आयशा सिद्दीका थी सवाल करवामां आव्यो अम्मी जान आप महबूबा महबूब खुदा छो, अल्लाह ना महबूब नी महबूबा छो, आप जेवी रीतना रसूलुल्लाह ना दीदार कर्या आप जेटला हुजूर थी करीब रह्या એટલું બીજી અજવાજને પણ કરીબ રહેવાનું નથી મળ્યું। આપ કયો ને કે હુઝુર પાકની આદતો આપણે કોઈની અંદર જોવી હોય તો કોની અંદર જોવા મળશે? સૈયદા આયશા સિદ્દીકા કહે છે કે અહેલે બેતના ઘરાણામાં ખાલી ઈ એક હસ્તી છે જેમનું નામ ફાતિમા ઝહરા છે। જ્યારે સૈયદા ફાતિમા વાત કરે ને તો એવું લાગે કે હુઝુર વાત કરી રહ્યા છે, જ્યારે ફાતિમા ઝહરા મુસ્કુરાવે ને તો એવું લાગે હુઝુર મુસ્કુરાવી રહ્યા છે, જ્યારે સૈયદા પાક ચાલે ને તો એવું લાગે કે હુઝુર ચાલી રહ્યા છે। આયશા સિદ્દીકા કહે છે રસૂલુલ્લાહની એક તસવીરનું નામ સૈયદા ફાતિમા ઝહરા છે। આ બધી હસ્તીઓ તો ઈ હતી જે એકબીજા સાથે એટલી મોહબ્બતો કરતા હતા ને। સાહેબો નામ છે ફારૂક આઝમ અને ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુના જમાનામાં જ્યારે ઈરાન ફતહ થયું ને અને ઈરાનના ફતહ થવાથી ઈરાનનો જે બાદશાહ છે જે કિંગ છે ઈ નો શહેરવાની ફેમિલી જ્યારે મદીનામાં કેદિયા બનાવીને લાવવામાં આવી તો ઇમામે ત્યારે ફારૂક આઝમે કીધું કે નો શહેરવા બાદશાહની દીકરીઓને આપણે મદીનાની બજારમાં કેદિયા નથી રાખવી, આમના નિકાહ કોઈ સલ્તનતે ઇસ્લામના શહેજાદાથી કરાવી દેશું। આ એલાન સાંભળી અને માણસોએ અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમરને મુબારકી દીધી અને કીધું હે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર ઈ નો શહેરવાની શહેજાદી છે અને આપ અમીરુલ મોમિનીન ના શહેજાદા છો, યકીનન આપના વાલિદે આપના માટે દુલ્હન ગોતી લીધી છે, પણ સાહેબો જ્યારે મહેફિલ સજાણી છે અને મહેફિલની અંદર દુલ્હન તો મુકર્રર છે અને દીકરો સગો ઇંતજાર કરે છે કે હવે મારો બાપ એલાન કરી અને મને હમણાં ઊભા કરી અને નિકાહનું કહેશે, પણ સાહેબો મસ્જિદે નબવીના દરો દીવાર ગવાહ છે કે ફારૂક આઝમ મિંબર ઉપરથી ઊભા થયા ને તો કહે છે આઈના હુસૈન ઇબ્ને અલી, હુસૈન ક્યાં છે હુસૈન? करीब आया जी अमीरुल मोमिनीन શું વાત છે? કીધું નો શહેરવાની શહેજાદી અને આ ઇસ્લામનો શહેજાદો નિકાહ હું પડાવું છું, નિકાહ હું પડાવું છું। ઇમામ હુસૈન દુલ્લાભાઈના છે, એમની નિકાહ પડાવવા વાળાનું નામ ફારૂક આઝમ છે। ઓકે પૂછ્યું અલ્લાહુ અકબર, કોકે પૂછ્યું કે હે અમીરુલ મોમિનીન પોતાના દીકરાને લગ્ન કેમ ના કરાવ્યા શહેજાદી સાથે? કીધું મારો દીકરો ક્યારે શહેજાદો હતો, મારો દીકરો તો ગુલામઝાદો છે, મારો દીકરો તો ઈ સૈયદોનો ખાદિમ છે, શહેજાદા છે તો ઇમામે હસન છે કા ઇમામે હુસૈન છે।
અને સાહેબો ફારૂક આઝમના જમાનામાં આ ઉસૂલ હતો. બે ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, જે હુઝુર પાક થી જેટલો કરીબ હોય એનો પગાર વધારે, હે જે બદ્રમાં શામિલ હોય એનો પગાર વધારે, પછી જે ઓહદમાં હોય એનો પગાર બદરીઓથી થોડુંક ઓછું, પછી જે ખંડકમાં હોય એમનો પગાર બદરીઓથી અને ઓહદીઓથી ઓર ઓછો. મતલબ જેટલા પછી આવતા રહ્યા, જેટલા દૂર હતા એમનો પગાર ઓછો, જે કરીબ હતા નજદીક હતા એમનો પગાર વધારે. એટલે જ તો જોઈએ છીએ આપણે કે હઝરતે બિલાલ હાબશી નો વઝીફો અને પગાર હઝરત ફારૂક આઝમે વધારે રાખ્યો હતો. કેમ બે હુઝુર થી સૌથી વધારે નજદીક રહેવા વાળા આ બિલાલ છે. અને ખરાબ ન લગાવતો હો ભાઈ, ભાવનગર વાળો આજે ઊંધો રિવાજ છે, જે જેટલો રસૂલુલ્લાહ થી દૂર એટલો પગાર વધારે. હે જેટલો દૂર મસ્જિદના ઇમામ છો અચ્છા, મિસવાક કરો છો અચ્છા, નમાઝ પઢાવો છો અચ્છા, કુરાન ના કારી છો અચ્છા, દીન ઇસ્લામ થી નજદીક છો, રસૂલુલ્લાહ થી નજદીક છો, 3000 પગાર. હે અને જીવીની અંદર નોકરી કરો છો, દીન થી દૂર છો, બેહયાઈ કરી લ્યો છો, ફહાશી કરી લ્યો છો, હા તો 35000 પગાર. એટલી ઊંધી સોચ આપણી થઈ ગઈ. પણ સાહેબો સેના ફારૂક આઝમના જમાનામાં જે વઝીફાઓ બદરીઓના હતા એ સૌથી ટોપ હતા. કેમ કે પહેલા માર્કાની અંદર જે શામિલ થયો ને એમની પગાર એટલી ઊંચી હતી કે કોઈની નહોતી. ઈ સમયની અંદર ફારૂક આઝમે જ્યારે બદરીઓની લિસ્ટ બનાવી છે ને, 2 નામ એવા નાખ્યા ઈ પગાર વાળાઓમાં જે બદ્રમાં શામિલ નહોતા. એક નામ ઇમામે હસન નું છે, એક નામ ઇમામે હુસૈન નું છે. બદરના સમય સુધી તો વિલાદત પણ નહોતી થઈ ને, તો પણ નામ નાખ્યા અને વઝીફા દીધા, પગાર દીધી, હદિયો એટલો ઊંચો દીધો. કોકે પૂછી લીધો કે આ લોકો તો બદરના સમયમાં આમનો જન્મ પણ નહોતો થયો અને પગાર આપો છો. અલ્લાહુ અકબર કહેવા લાગ્યા, જેવા આમના બાબા છે. કોના બાબા? આમના બાબા જેવા છે, જેમના આમ જેવા આમના નાના છે. બતાવો કોના નાના પાસે આમના નાના જેવો નાના છે? જેવા આમના મામુ છે, જેવી આમની વાલિદા છે. લાવો કોઈ સામે. બધા પાછળ હટી ગયા. કીધું જે મેં પગાર નક્કી કર્યું છે ખૂબ વિચારીને કર્યું છે. એટલે જેમની અઝમતના નારા ફારૂક આઝમના જમાનામાં, ઉસ્માન ગનીના જમાનામાં, અશરાએ મુબશરાના જમાનામાં, ખુલફાએ રાશિદીનના જમાનામાં લાગતા હોય, ઈ આ અઝીમ શહેજાદાઓ છે. આ ઈ અઝીમ શહેજાદાઓ છે જે કરબલાની અંદર ગયા છે ને, તો મદીનાના માણસોએ પહેલે જાન પોતાની કુરબાન કરાવી છે, પછી આલે રસૂલને મેદાનમાં ઉતરવા દીધા છે. એ વફાદારીઓ કરી છે. અને ઇમામે આલી મકામ ઇમામે હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ સાથે જે મોહબ્બતો થાય એમના માટે સાહેબો સમય જોઈએ. પણ આજે નફરત ઊભી કરવા વાળો ખૂબ મહેનત કરે છે. 2 વાત મારી પણ યાદ રાખી લેજે, સહાબા હોય કે અહેલે બેત, એ રસૂલુલ્લાહના વફાદાર છે. ત્યાં અક્લના ઘોડા નો દોડાવાય, ત્યાં જૂઠી વાતોને સાચી ના માનાય. કહાની ખોટી થઈ શકે, મૌલવી ખોટો થઈ શકે, મારા નબીની તરબિયત કદી ખોટી ના થઈ શકે. મારા નબીની તરબિયત તો જોવો કે જ્યારે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના ચહીતા પ્યારા સહાબી હઝરત અબુ હુરૈરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ મરવાનના જમાના સુધી હયાત રહ્યા છે. અને સૈયદના અબુ હુરૈરા એવા આશિકે અહેલે બેત હતા કે મરવાન જ્યારે પણ મળે ને, અબુ હુરૈરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ અહેલે બેતની શાનના ખુતબા પડવાનું ચાલુ કરી દે. મરવાન એમને એમ ભાગી જાય. પણ સાહેબો એક વખત જનાઝાની અંદર સૈયદના અબુ હુરૈરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ અને ઇમામે હસન મુજતબા બંને સફર કરી અને સાથે આવ્યા. અને જ્યારે જનાઝા પડાઈ ગઈ, પાછા જતા હતા ને, ત્યારે રસ્તાની અંદર ઇમામે હસન પાકે કીધું કે એ મારા નાના સહાબી, એ મારા ચચા, એ દીન ઇસ્લામના મુહદ્દિસ, હું થાકી ગયો છું, થોડુંક આરામ કરી લઉં.
આપ ઇજાઝત આપો તો જોવો ઇમામ હસન મુજતબા એટલી તાઝીમ કરે છે. કીધું આપને ઇજાઝતની જરૂરત નથી, શહેઝાદાએ રસૂલ આપ બિલકુલ આરામ કરો. આરામ કરવા માટે ઇમામે હસન મુજતબાએ જ્યારે કમર સીધી કરીને અલ્લાહુ અકબર, સૈયદના અબુ હુરેરાની નજર ઇમામે હસન મુજતબાના જૂતા ઉપર પડી છે. પોતાના અમામાનો શિમલો લઈ અને અબુ હુરેરા ઇમામે હસનના જૂતાને સાફ કરવા લાગ્યા. જ્યારે ઇમામ હસન પાકે જોયું કે આવડા મોટા મુહદ્દિસ અને મારા આકાના એટલા ચહીતા પ્યારા સાહાબી, અલ્લાહુ અકબર, તરત પગ ખેંચી લીધો, જૂતો લઈ લીધો અને કીધું ના, હું આપને જૂતો ના સાફ કરવા દઉં. આપ કેવું કરો છો, જૂતો સાફ ના કરો. અલ્લાહુ અકબર. અબુ હુરેરા કહેવા લાગ્યા, એ શહેઝાદા રસૂલ, એ સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના શહેઝાદા, જે શાન ઓ અઝમતના વખાણ મેં રસૂલુલ્લાહ થી આપના વિશે સાંભળ્યા છે ને, અગર બધાને ખબર પડી જાય તો કોઈ આદમી આપને કદમ જમીન ઉપર રાખવા જ ના દે. આ મોહબ્બતો છે. હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ, ખાને કા હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ બહુ મોટા મુહદ્દિસ, અત્યાર સુધી જેટલા તફસીર લખવા માટે મુફસ્સિરીન આગળ આવે, એમના ઉસ્તાદને, એમના રહેબરને, એમના મુર્શિદને અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ કહેવામાં આવે છે. અને અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ ઈ છે કે જેમને રસૂલુલ્લાહે પોતાની ખિદમત માટે મંજૂર કર્યું છે અને મોલા અલી શેર ખુદાના ડાયરેક્ટ શાગિર્દ છે. ઉંમરમાં પણ વધારે છે, ઇલ્મમાં પણ, અને મક્કા મદીનામાં એમના ફતવાની વેલ્યુ હતી. અને આપ ખાને કાબાને ટેક લગાવી અને પોતાની મહેફિલની અંદર શાગિર્દોના વચમાં ઇલ્મે દીનની વાત કરતા હતા. એટલામાં ઇમામે હસન ઉપર નજર પડી ગઈ. ઇમામે હસન આવ્યા ને તો અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ ઉભા થઈ ગયા, હાથ બાંધી લીધું છે. ઇમામે હસન જ્યારે એમની નજરોથી દૂર થયા પછી આપ બેસી ગયા. આપના શાગિર્દ કહેવા લાગ્યા, હુઝુર, આપ આવડા મોટા આલિમ અને આપ પોતે એટલે બેઠ થઈ અને આ નાનકડા શહેઝાદાની તાઝીમ માટે ઉભા થઈ ગયા. કીધું, જે મેં આમના વિશે સાંભળ્યું છે ને, અગર તમને બધાને ખબર પડી જાય તો તમે કદી આમના ચહેરાથી પોતાની, આમના તરફથી પોતાનો ચહેરો ના હટાવો. આ ઈ છે જેમના વિશે રસૂલુલ્લાહ કીધું છે કે આ મારું ખૂન છે અને આમના અંદર મારો દીદાર સમાયેલો છે. અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ અને સહાબા ખૂબ મોહબ્બતો કરતા હતા. પણ સાહેબો, તકરીર મારી થઈ ગઈ પૂરી. અત્યારે એટલો સમય નથી કે હું આગળ બધી વાતો કરી શકું. બસ એક વાત કહેવા માંગુ છું ઇમામે આઝમ અબુ હનીફાની. અને સાહેબો, આજના સમયમાં પંચર કરવા વાળો, રિક્ષા ચલાવવા વાળો એમ કહે છે હું નથી માનતો અબુ હનીફાને. કોઈ તને પૂછ્યું પણ નથી ને તારી ઓકાત પણ નથી. ઇમામે આઝમ અબુ હનીફાના માનવા વાળાઓની વાત કરો છો. સાંભળો, ઇમામે આઝમ અબુ હનીફાના વિશે ઇમામે દારુલ હિજરા ઇમામે માલિક એમ કહે છે, ફિqહની અંદર જેટલા મુજતહિદ છે એ અબુ હનીફાની અહલ છે, અયાલ છે, બચ્ચા છે. અને બધાયના બાપને સિરાજુલ ઉમ્મા ઇમામે આઝમ અબુ હનીફા કહેવામાં આવે છે. ઇમામે આઝમ અબુ હનીફા ઈ છે કે જેમની બારગાહમાં ઇમામ શાફઈ જાય છે. પોતે મુજતહિદ છે તો પણ ગયા. અને જ્યારે ઇમામે આઝમ અબુ હનીફાની બારગાહમાં બગદાદની અંદર મસ્જિદની અંદર આપનો મઝાર શરીફ છે, જ્યારે ઇમામ શાફઈ પહોંચ્યા છે તો પોતાનો મસલક છોડી અને અબુ હનીફાના મસલક ઉપર નમાઝ પઢી છે. કોકે પૂછ્યું, આપ ઇમામ શાફઈ ખુદ છો, આપ ખુદ ઇમામ છો અને આમની બારગાહમાં આવ્યા છો, કેમ આવ્યા છો? કીધું, કુરાન હદીસમાં ઉલઝન થઈ જાય ને, કોઈ વાત સમજ ના પડે ને, તો અમે આમની પાસે આવીએ છીએ. કોણ કહે છે? પંચર બનાવવા વાળો નહીં ભાઈ, હે રિક્ષા ચલાવવા વાળો નહીં, જેને કઈ વાંચતા ન આવડે, એક આયત પડતા ન આવડે, સૂરે ફાતિહા પડતા ન આવડે અને વાત ઇમામે આઝમ ની કરશે નહીં. ઇમામે આઝમી બાદશાહનું નામ છે, જેમના માનવા વાળાઓમાં મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી સંજરી અજમેરી દેખાય છે. ઇમામે આઝમના માનવા વાળાઓમાં
બાબા ફરીદ દેખાય છે. ઇમામે આઝમના માનવા વાળાઓમાં સાબિરે પાક અલાઉદ્દીન અલી અહેમદ કલિયરી દેખાય છે. એ ભાઈ જે શાહે આલમનો ઇમામ હોય, જે મીરા સૈયદ અલી દાતારનો ઇમામ હોય, એ ઇમામે આઝમ સિરાજુલ ઉમ્મા, એમની શાન, એમની સીરત, એમની ખિદમત માટે ખૂબ સમય જોઈએ. પણ જે સુન્ની છે એમને સમજ આવે એવી એક આખરી વાત કહેવા જઈ રહ્યો છું. તકરીર મારી પૂરી, પણ ખાલી સમજ સુન્નીને જ આવશે, કેમ કે અત્યારે જરૂરત સુન્નીને જ સમજવાની છે. બીજા ત્રીજાને કોઈની આપણને જરૂરત નથી. સાહેબો, સરકાર ગરીબ નવાઝ એશિયાની અંદર, ભારતની અંદર જ્યારે દાખલ થાય છે તો સૌથી પહેલે આપ મઝાર શરીફ ઉપર ગયા છે, જે લાહોરની અંદર છે. અને એ મઝાર શરીફ છે હઝરતે દાતા ગંજ બખ્શ અલી હજવેરી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ. દાતા ગંજ બખ્શ અલી હજવેરી એ અઝીમ હસ્તી છે કે આપ ઇમામે હસનની औलादમાંથી છે. અને દાતા સાહેબ વિશે બાઝ ઉલમા કહે છે કે ગોસ પાક સરકારે એમના વખાણ કરતા કરતા એમ કીધું કે અગર એમનો જમાનો, એમની સોહબત અબ્દુલ કાદિર જીલાનીને મળી હોત તો અબ્દુલ કાદિર જીલાની એમનો મુરીદ બનવા તૈયાર થઈ જાય. હવે વિચાર કરો ભાઈ, દાતા સાહેબ કેવડી મોટી હસ્તી છે. દાતા ગંજ બખ્શ અલી હજવેરી એ અઝીમ બાદશાહનું નામ છે, જે હુઝુર ગોસ પાકના જમાનાના પહેલાના બુઝુર્ગ છે. અને એમણે કિતાબની અંદર લખ્યું છે, સરકાર ગરીબ નવાઝે એમના દર ઉપર હાજરી દીધી છે. અને ખાલી હાજરી નથી દીધી, 40 દિવસનો ચિલ્લો કર્યો છે. અને 40મા દિવસે ગરીબ નવાઝે એમના વિશે એમ કીધું તું, ગંજ બખ્શે ફૈઝ આલમ મઝહરે નૂરે ખુદા ના કી સારા પીર કામિલ કામિલારા રહેનુમા. ઈ ગંજ બખ્શ અલી હજવેરી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ પોતાની કિતાબની અંદર લખે છે કે હું પોતે કન્ફ્યુઝ થયો કે હું કયા ઇમામની પેરવી કરું. હનફી બનું, માલિકી બનું, શાફઈ બનું કે હંબલી બનું, એ ફિક્રમાં હતો. અને રાતના આંખ લાગીને તો ખુદને હરમની અંદર જોઉં છું. અને હરમની અંદર જ્યારે હું ખાને કાબાનું મતાફનો ચક્કર કરવા લાગ્યો ને મતાફમાં, તો એક ખૂણો છે જ્યાં મકામે ઇબ્રાહીમ છે, ખાને કાબાનો દરવાજો છે, ત્યાં મેં રસૂલુલ્લાહને જોયા કે હુઝુર પાક ટેક લગાવીને બેઠા છે. આ કોણ લખે છે? દાતા ગંજ બખ્શ અલી હજવેરી કહે છે કે મેં ખ્વાબની અંદર હુઝુર પાકને જોયા છે, મતાફની અંદર મકામે ઇબ્રાહીમ પાસે. હું હુઝુર પાકને જોઈ અને દોડી અને કરીબ ગયો તો શું જોઉં છું કે હુઝુર પાકના ગોદની અંદર મોટી ઉંમરનો એક દીકરો, નાની નથી ઉંમર, મોટી છે, પણ હુઝુર પાક ઈ કિશોરને ઈ દીકરાના માથા ઉપર હાથ ફેરવે છે. અને મેં હુઝુર પાકના હાથ મુબારકને બોસો દીધો છે, ખ્વાબમાં કદમોને ચૂમી અને અર્જ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, આ હસન છે? આકા કીધું નહીં. આકા તો આ હુસૈન છે? આકા કીધું નહીં. તો આકા આ કોણ છે? કીધું આ મારી ઉમ્મતની, મારા ઉમ્મતનો એક આલિમ છે. આકામનું નામ શું છે? કીધું જે તમે વિચારતા વિચારતા સૂતા છો એટલે જ આમને લઈને આવ્યો છો. આમનું નામ નોમાન ઇબ્ન સાબિત છે અને એમને ઇમામે આઝમ કહેવામાં આવે છે. દાતા સાહેબ કહે છે, સવારે મને બીજી કઈ ખબર નહોતી, હું ઉઠી અને હનફી બની ગયો છું. અને ઈ સમયની અંદર આ એશિયા ખંડની અંદર હનફિયત આવી અને જેટલા પણ હુકમરાનો થયા, બાદશાહ થયા, દરવેશો થયા, હનફિયત સાથે થયા છે. અને બધા ઇમામે આઝમ અબુ હનીફાની એ મહેનતને, એમની ખિદમતને સલામ પેશ કરી અને ઈ ઇમામના અહેસાન તલે દબાઈ અને રહ્યા છે. સાહેબો, ઈ અઝીમ ઇમામના યાદની અંદર પણ આ મહેફિલ હતી. આ ઇમામ સુન્નીઓના ઇમામ છે, એમના જિક્ર નામ કરો, એમના જિંદગીઓના કરીબ આવો. અલ્લાહ પાકની બારગાહમાં દુઆ કરું, મોલા તાલા આ મહેફિલ પાકની અંદર મેં તકરીર કરી, મારા ભાઈઓ બહેનોએ તકરીર સાંભળી, અમારી તકરીરની અંદર થવા વાળી ગલતીને, ખતાને,
ભૂલ ને તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફ વલ્લેલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. મોલા અમારા બધાની હાજરીને કબૂલ કરી લે. પરવરદિગાર આલમ અમારા સીનાની અંદર જે ઈમાનની દોલત છે રસૂલુલ્લાહના સહાબા અહેલે બેતના સદકામાં ઈમાનની તંદુરસ્તીઓ નસીબ કરી દે. મોલા અમે અમારી અક્લથી માંગું તો તારા ફضلથી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતુબુ ઇલૈહ લા ઇલાહા इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल. अगर आपको हजरत शकील अहमद कादरी साहब की तकरीर पसंद आती है तो इसे सभी सुन्नी मुस्लिम भाइयों तक शेयर करें और इस्लामिक प्रोग्राम की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram चैनल पर जाएं.